अज आखां वारिस शाह नूं किथों कबरां विचों बोल ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वरका फोल। किसे ने पंजां पाणियां विच दिता है जहर मिला ते उन्हां पाणियां धरत नूं दिता जहर पिला। सोहणे पंजाबी भराओ, तुसां वेंदे पए हो तुहाडा मन भावना प्रोग्राम रंगला पंजाब ते रंगला पंजाब दी इस बैठक विच तुहाडे नाल सांझ पाई हुई है। मैं हां तुहाडे नाल तुहाडा संगी तुहाडा मित्र ज़हीर लाशारी। ते जिस तरह तुसां जाणदे हो कि रंगला पंजाब दे विच असीं तुहाडे नाल गल्लां करने आ कुछ जग वरीतियां ते कुछ हड वरीतियां, कुछ डिठे अनडिठे ख्वाबां दियां, कुछ रीतां ते कुछ रवाजां दियां, ते कुल मिला के बन जांदा रंगला पंजाब। ते रंगला पंजाब दी अज दी जिहड़ी ये बैठक है वो असीं सजाई है जनाब चक खुरकां चौधरी मुहम्मद अली साहब जिहड़े साडे बजुर्ग इस वक्त साडे नाल मौजूद ने। जनाब उत्थे हैं और साडे नाल इस बैठक की सांझ पाई हुई है उन्हां दे भाणजे ने जनाब अब्दुल वहीद साहब, उन्हां दे नाल बेटे बैठे ने जनाब अमानत अली साहब और नाल उन्हां दे पोते ने मुदस्सर साहब। इन्हां सारे भाइयों ने साडे नाल इस प्रोग्राम 'च सांझ पाई है। ते अज तुहानूं दसदे जाइए कि बाबा मुहम्मद अली साहब जिहड़े ने इन्हां दी उम्र इस वक्त 93 साल है। ते पाकिस्तान ते भारत दा जदों बंटवारा होया उस वक्त इन्हां दी उम्र 18-19 साल सी। ते अज रंगला पंजाब दी राहीं ये तुहानूं दस्सणगे कि किस तरह जदों पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दा बंटवारा नहीं होया सी, इकट्ठे सन ते सिख ते हिंदू ते जदों मुसलमान सारे इकट्ठे सन, किस तरह दी जिंदगी गुजारदे सन, किस तरह दा इन्हां दा वो जवानी दा दौर सी ते बचपन दा दौर सी। अज अपनी जवानी ते अपने बचपन दा दौर भी दस्सणगे ते वो दौर भी दस्सणगे जदों सारियां कौमां दे अंदर एक सांझ हुंदी सी ते यह सारा ही हिंदुस्तान सी। बाबा जी की हाल है? ठीक है जी, तगड़े हो? बिल्कुल। ते सब तो पहले तो तुहानूं जी आयां नूं कहने रंगला पंजाब 'च। अच्छा तुसीं ये दसो कि जदों तुहाडा वंड होई है पाकिस्तान ते भारत दी, पाकिस्तान ते हिंदुस्तान जदों वक्खो वक्ख होए ने ते तुहाडी उम्र किन्नी कुछ सी? 17 साल। 17 साल तुहाडी उम्र सी। ते अपना उत्थे केड़ा पिंड सी? ਚੱਕ ਛਪੜੀ और ਕੁੰਦਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕਤਸਰ, डाकखाना जलालाबाद, जलालाबाद ते जिला केड़ा सी? जिला फिरोजपुर। जिला फिरोजपुर। यानी ये अपना जेड़ा आ बार्डर है ये तो किन्ने कु पंध ते है? इथों जनाब स्टेशन सोभे आ गया मंडी दे नाल। हां जी हां जी हां जी। सोभे तो अगे आ गया अमरूका जी, अमरूका से अगे आ गया चानन वाला, चानन वाले तो अगे आ गया बंगला, बंगला सानू शहर लगदा सी। अच्छा अच्छा। दाना पक्का नरमा नुरमा इत्थे। यानी तुहाडी वो गल्ला मंडी सी। हाँ गल्ला मंडी। सही सही हो गया। ते उत्थे जदों तुसीं आपस च रहंदे सो सानू तां इस तरह भी दस्सिया जांदा है, बाबा थोड़ा ऊंची बोलियो। सही बोल रहे हैं, सानू तां इस तरह भी दस्सिया जांदा है भी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ आपस च लड़ाइयां लड़ूइयां ते सही हालात नहीं सन। लेकिन तुसीं दसो भी हिंदू ते सिखां दा तुहाडे नाल रवैया किस तरह दा हुंदा सी? ਨਿਉਂਦਰਾ ਬਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਿਉਂਦਰ ਬਾਜੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਮਤਲਬ ਪਕਾਉਣੀ ਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਈ ਨੇ ਪਕਾਉਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਕਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਈ ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਸੋ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਨਾਈ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਨਿਉਂਦਰ ਬਾਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਉਂਦਰਾ ਬਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕ ਛਪੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਧਰਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੀ ਛੋਰ ਸਾਧੂ 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 ਸਿੰਘ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਚੇਤਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਚਤਰਾ ਚਤਰਾ, ਚਤਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਾਗ ਅਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ
क्लास फेलो सी। ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ। दूसरी जो पढ़ता सी, दूसरी मेरा ਇਹਨਾਂ भाई ਦੇ ਭਾਈ पढ़ता सी जदों ਤੇ ਗਰਦਾਵਰ पाकिस्तान पढ़े। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਾਗ ਅਲੀ ਗੁਰਦਾਵਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? मैं कोई नहीं पढ़ा। ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੋ? हाँ नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਬਸ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਛੋਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਵਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਸੀ ਮਤਲਬ? ਛਮਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ ਸਨ, ਚੰਗਾ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਹਰ ਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਬਲਦ ਜੋੜਦੇ ਸੋ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਾ ਗੰਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਬਲਾਲ ਹਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕ 'ਚ, ਮਰਚਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਕਈ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕਮਾਦ ਵੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ 8 ਪੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ 5 ਪੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛੇ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੋਰਾਂ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਉਂਦਰਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਸਨ, ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੋਲ ਕੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਲੱਖੋ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਾਲੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਾਲੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲਰਵਾਨ ਸਨ ਜੱਟ, ਫੁੱਲਰਵਾਨ ਜੱਟ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਲਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕੋਲਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੰਡ ਹੋਣ ਚੱਲੀ ਏ, ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀਏ? ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਰਹੀਏ। ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਵੀ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੰਡ ਗਏ? ਹਾਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ? ਹਾਂ ਤਗੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨਾਏ ਨੇ ਉਹ? 72 ਚ ਫੌਤ। ਸਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਮ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ? ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁੜ ਆਈਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਰੋਕਿਆ ਨਾ। ਜਾਂਦਾ? ਗਾਂ ਲਿਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗਾਂ? ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਛੱਤਰੇ। ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਿ ਗਾਂ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 8-7 ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ- ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ? 40 ਦੀ? ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਸਾਰੇ 40 ਘਰ ਸਨ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 4 ਭਰਾ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਰੈਣੇ ਕੇ। ਨਰੈਣੇ ਕੇ? ਹਾਂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫੱਗਾ ਸਿੰਘ, 4 ਉਹ ਸਨ। ਅੱਛਾ 4 ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ, ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ। 4 ਉਹ। 4 ਭਰਾ ਉਹ ਸਨ। 8 ਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਚਤਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੋਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਹੋਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰਿਆਸਤ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਸਾਰੇ ਆ ਮੰਗੇ। ਰਹੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ? ਆਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸੀ? ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਮਾਮਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮੇਰੇ 17 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ 9-10 ਸਾਲ ਤੇ ਸਨ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਉਦੋਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੋ ਉੱਥੇ? ਕੌਡੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਸੌਂਚੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਸੌਂਚੀ? ਸੌਂਚੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਉਹਨੇ 3 ਤਲੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਆਇਆ ਸਾਹ ਪਾਣ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸੌਂਚੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3 ਤਲੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਨਿਕਲ।
ਸਹੀ ਅਸਾਫਾ ਤੇ ਬੰਦ ਫੜਨਾ ਮਤਲਬ ਡੋਲੇ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀੜੀ ਫੜਨੀ ਜਾਂ ਡੋਲਾ ਫੜਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਛੋਰ ਉਮਰ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਸੋ ਵੇਖਣ ਤੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇ ਬੇਲੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇਰੇ ਬੇਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇ ਬੇਲੀ ਯਾਦ ਨੇ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਪੜਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ? ਉਹ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜਨ। ਸਾਧੂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਲੁੜਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ। ਬਈ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਚੰਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਨ? ਹਿੰਦੂ ਕਰਾਰ ਦੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਣਾ ਕੌਣ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਅਖਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਘਾਰੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਤਣ ਵਰਤਾਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ? ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ 8-9 ਘਰ ਸਨ। ਗਰਾੜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਇਹ ਤਜਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਸਹੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਮੂਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਮੇਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮੰਡੀ 18 ਪੋਹ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 18 ਪੋਹ ਨੂੰ। ਉਹ 8-7 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ ਮੰਡੀ। ਅੱਛਾ 8-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੌਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਵੀ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਦੇ ਮੰਗ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਉਹ ਰਾਤ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਮੁਕਤਸਰ 12 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਪੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ। ਸਮਝ ਗਏ। ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕਤਸਰ ਲੱਗਦੀ ਸਨ ਮੁਕਤਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕਤਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੁਨਾਮਾ ਜੀ? ਉਹ ਲੱਖਵਾਂ ਚੱਕ ਲਖਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਲੱਖੋ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਕੱਚੀ ਦਾ ਕਹਿਦਾ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਦੇ ਕਹਿਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫ ਨਾਰ ਬੇ ਬੱਕਰੀ, ਬਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਸਬਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਕੇ ਦੇ ਸਨ ਐਵੇਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਈ ਕਰਾੜ ਸੀ? ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਯਾਰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੀ ਜਮਾਤ ਚ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਰਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲਸ ਕਿਹੜੀ? ਆ ਗੋੜ ਸ਼ੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋੜ ਸ਼ੱਕਰ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ? ਸੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਕਮਾਦ ਹਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਆ ਚਾਰ। ਮੂੰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੂੰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਣਕ ਵੀ। ਕਣਕ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਰਮਾ ਕਿਹੜੀ ਵੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਕਈ ਮੰਡੀ? ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਲੱਭ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰੋੜਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ। ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਗੱਡੇ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬੇਲੇ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਮੁਨਕਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਨ ਖਾਪ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੋਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੋਨੀਆ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਉਹ ਮਨ ਖਾਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਕੁਝ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ।
नादू के नाल से चक बुद्धो का। बुद्धों का। हाँ जी जी। दरबारा सिख सी। दरबारा से। हाँ चीज बस दाना फक्का मतलब ਵੱਡੇ ਤਾਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤਾਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਗੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਦਾ अच्छा अच्छा। ਉਹਦੇ ਘਰੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ अमानत रख दिता जी। ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਦਾ सही हो गया। ਚੱਕ ਬੁੱਧੋ ਕਰ बुद्धों का वो फिर उत्थे ही रह गया ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੋਹਫਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਚੱਕ ਬੁੱਧੇ ਵਾਲਿਓ। आज करे आप ਬੁੱਧੋ ਦਾ ਚੱਕ ਬੁੱਧੋ ਦਾ ਚੱਕ। ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾਮ ਦਰਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲਸ਼ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਲੈ ਯਾਰਾ ਹਵਾਲੇ ਰੱਖਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ